ዲቃስ ያረጋን ምርጃ ማህበር የምስጋና ምስክር ወረቀት ለወልደ አፉራ ቶኩማ ስላሴ ማህበር ወይም ለስላሴ አንድነት ማህበር የእርሶ ወይም የቤተሰቡ ልብ Maqaa Abbaa kan Ilmaa kan Hafuura Qulqulluu Waaqa tokko Ameen. Waldaan Hafuuraa Tokkummaa Sillaasee ayyaana dhaloota gooftaa keenyaa qoricha keenya Yesuus Kiristoos sababeeffachuudhaan harka qalleeyyiidhaaf sagantaa nyaataa fi dhugaatii qopheesse. Maarree nutis dilbata ganama guyyaa 3/5/2018 nyaataa fi dhugaatii qophaa'ee qabannee gara waldaa gargaarsa maanguddootaa Seedeqiyaasitti imala keenya taasise. Ganama obboroodhaan akkuma balbalicha ol seenneen isaanis fuula ifaadhaan nu simatanii nyaataa fi dhugaatii qabannee deemne gara kutaa nyaanni itti qophaa'utti akka ol galchinuu fi nuuf eeyyaman. Nutis carraa arganne kanatti hedduu gammannee maanguddoota meeqa gargaaraa jirtu jennee gaafanne. Maanguddoota 125 akka gargaaraa jiran nuuf eeran. Nutis biddeeni tokko tokko akka isaaniif dhiyaatuuf gaafii yeroo gaafannetti biddeena tokko tokko nyaatanii kan hin finne ta'uu isaanii nutti himan. Sababiin isaas hedduun isaanii dhukkubsatanii sireerra kan ciisan, kanneen biroo immoo qoricha kan fayyadamaa jiran akka ta'anii fi umuriidhaanis baay'ee nama gurguddaa akka ta'an nuuf eeran. Nutis yaada isaanii hubannee biddeena tokko bakka lamatti addaan qoonnee sagantaa ciree kanarratti akka isaaniif dhiyaatu murteessine. Isaanis muuxannoo qabaniin akka nu deeggaranii fi nutis isaan waliin taanee nyaata kana isaaniif dhiyeessuudhaan eebba akka qooddan irratti walii gallee dura bu'ummaadhaan hojicha akkamitti akka hojjetamu nutti agarsiisaa turan. Tasgabbii isaanii irraa, jaalala isaanii irraa, gadoof qabummaa isaanii irraa waan guddaa kan baranne, waan guddaa kan hubannedha jechuudha. Nutis akkuma isaan raawwatanitti isaan wajjiniin raawwachuu eegalle. Sagantaan jalqabaa abbootii deemuu hin dandeenye kutaa kutaa isaanii kenname keessa ciisanii jiran deebnee akka nyaata isaaniif dhiyeessinuu fi kottu naan jettee obboleettiin takka na futee deemte. Anis ishii hordofee ishii waliin yemmuu deemu kottu asii jalqabi naan jette. Anis nan jalqabe. Hunduma isaanii daawwachuun kutaa kutaa isaan keessa jiran hunduma seenuun nyaatni isaaniif dhiyeessuu eegalle. Anis baay'een dinqisiifadhe. Namoota 125 yeroo hundumaa ganama ciree, guyyaa immoo misaa isaanii, galgala iraata qopheessuun, dabalataan uffata irraa miiccuun, akkasumallee wantoota isaaniif barbaachisu isaaniif dhiyeessanii amala namoota kana hundumaa danda'anii isaan gargaaruun baay'ee obsa guddaa akka nama gaafatuun arge. Dabalataanis hojii kana hojjechuudhaaf cimina guddaa kan nama gaafatu, amantii fi obsa akka nama gaafatu sirriitti nan hubadhe. Maanguddoonni kutaa ciisicha isaanii keessatti socho'uu hin dandeenye hedduu waan ta'aniif osoo bira hin darbin hunduma isaaniitiif tokko tokkoon akka bira qaqqabu obboleettiin kun na hubachiisu eegalte. Anis yaada fi gorsa ishii kana fudhadhee hunduma isaanii biraan gahuudhaaf obsa guddaan itti fufe. Namni nama tuffatu cubbamaadha. Namni hiyyeessaaf garaa laafu garuu haa gammadu. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 15:15. Namni hiyyeessaaf garaa laafu akka waan Waaqayyoof liqeessuti. Waaqayyos gatii isaanii deebisaafii jedha. Macaafa Fakkeenyaa boqonnaa 19:17 irratti nama hiyyeessaaf kennutti homtuu hin hir'atu. Namni achi ilaalee hiyyeessa bira darbu garuu guddaa abaaramaadha jedhama. Macaafa Fakkeenyaa 28:27 irratti namni qajeelaan hiyyeessaaf ni dhimma. Namni jallaan garuu wanta akkasii kanaaf dhimma hin qabu jedha. Egaatii gaarummaan nuti biyya lafaa kanarratti raawwannu samii irratti mindaa ta'ee nu kaffalama waan ta'eef jallina irraa fagaannee qajeelummaadhaan namoota rakkatan bira dhaabbachuudhaan galaa lubbuu keenyaa qopheeffachuun akka nurra jiraatu viidiyoo kanarraati akka hubattanii abdii guddaa ni qaba. Sirni nyaata dhiyeessuu keenyaa kan abbootii keenyaa kutaa ciisicha isaanii keessaa socho'uu kan hin dandeenye raawwatame amma immoo galma keessatti kan argaman abbootii socho'uu danda'anii fi
sirni nyaataa dhiyeeffamuu akkuma itti fufetti jira jechuudha. Egaatii walumaa galatti ani fi miiltoowwan koo sagantaa kanarratti kan hirmaanne hedduu kan gammanne yoo ta'u, caalatti immoo miseensonni waldaa Afuuraa Tokkummaa Sillaasee fi namoonni adda biroo sagantaa kanarratti hirmaatan hedduu akka gammadan abdii guddaan qaba. Nutis sirna nyaataa kana akka waliigalaatti kan xumurre yoo ta'u, sagantaa misaa hafeef immoo isaan akka itti fufan ergaa keenya itti dhaammannee eebba abbootii fi barnoota abbootii fudhannee dhumarratti itti gaafatamaan waldaa gargaarsa maanguddootaa yaada isaa dabarsuu fi akkasuma immoo dhumarratti waraqaa ragaa nuu kennuudhaaniin sagantaa keenya xumurree jechuudha. ዛሬ ይህንን የመሰለ የጣፈጠ ማዕድ በጠዋት አዘጋጅተው እዚህ የተገኙ ወጣቶች እዚህ በመካከላችን ይገኛሉና የቅድስት ሥላሴ አንድነት ማህበር ወይም ወልደ አፉራ ቶኩማ ሥላሴ የሚባል ማህበር አላቸውና በዛ ማህበር አባቶች እናቶችን ማብላት አለብን መመገብ አለብን ብለው ቀድመ ፕሮግራም በማስያዝ ዛሬኛ ቁርስ እንዳንሰራ በማሳሰብ ምክንያቱም የበሰለ ነገር ስለሚበላሽ ዛሬ ቁርስ እንሰራ የነበረውኛ ነገ ቁርስ ተሰርቶ ነገ ይመገቡታል ማለት ነው። ስለዚህ ይህ ማህበር ዛሬ ያደረገው ነገር 125 አረጋውያን አንድ ቀን ወደፊት ማሻገር ይችላል ማለት ነው። በጠዋት በማለዳ ተገኝተው ብዙ ጊዜ በሰው አይያዝም የቁርስ ፕሮግራም ለመምጣትም ለማዘጋጀትም ስለማይመች ብዙ ጊዜ በሰው አይያዝምና ከልቡ ያሰበ ሰው ግን ከልቡ አባቶች እናቶች ይረዳሉ ብሎ ያሰበ ሰው በሚመች ሁኔታ ውስጥ ብቻ አይደለም በማይመች ሁኔታ ውስጥም እንደዚህ አይነት በጎ አድራጎት እንደዚህ አይነት መልካም ተግባርን ያደርጋልና በመጀመሪያ ሁላችሁንም ማመስገን ፈልጋለሁ። ይህ ማህበር ወይም ደግሞ ይህንን ፕሮግራም ያዘጋጁ በግል የተሳተፉ የማህበሩ አባላት ይህን ፕሮግራም ያሰቡበት ይህን ለማዘጋጀት ዛሬ በተወደደ ኑሮ የኢኮኖሚውን ውጥረት እዚህ ግቢ ብትኖሩ አረጋውያን በቴሌቪዥን በተለያየ ነገር ታዩታላችሁ። ሰው ራሱን መግቦ ማደር በጣም የከበደበት ጥያቄ ውስጥ የገባበት ጊዜ ላይ ነን። በልቶ ማደር ቁርስ በልቶ ምሳ መድገብ ጥያቄ ውስጥ ነው ያለው። አብዛኛው የማይደግም ሰው ነው ያለበት አሁን የኑሮ ሁኔታ በጣም ከቁጥጥር ውጪ የሆነበት ሁኔታ ነው ያለው። እንደዚህ ደግሞ ከቤታቸው ሰው ከተረፈው አይደለም እያደረጉ ያሉት ከቤታቸው ከልጆቻቸው ከኑሯቸው እያጎደሉ አባቶች እናቶችም የኛ አንድ አካል ናቸው። ሌላ ተጨማሪ የውጪ ሰው አይደሉም። እናቶች አባቶች የኛም እናትና አባት የኛው አካል ናቸው ብለው ከቤታቸው እየቀነሱ እያጎደሉ ከልጆቻቸው ከእህት ከወንድም ከቤተሰቦቻቸው እያጎደሉ ደግሞ እንደዚህ መልካም ተግባር እንደዚህ ወጪ እያወጡ ይህን የመሰለ የጣፈጠ ማዕድ በፍቅር የተሰራ ማዕድ የሚያዘጋጁ ብዙ ጻድቃን አሉና ፈጣሪ በያሉበት ይጠብቅልን። እንግዲህ ይህ ማህበር ዛሬ ምግብ ብቻ አይደለም የመገበው ለነዚህ አባቶች ተስፋ ፍቅር ነው የመገበውና ከምንም በላይ ሰውን የሚያኖረው ከምግብ ከመጠጥ በላይ ተስፋ ነው። ዛሬም ለእናንተ ለነዚህ አረጋውያን የመገባችሁ ተስፋ ነው አለንላችሁ ከጎናችሁ ነን የሚል ተስፋ ነውና እንግዲህ እግዚአብሔር እድሜና ጤና ይስጥልን። ይህንን ሁሉ ተግባር ሲያደርጉ እነዚህ ወጣቶች እንዲሁም ደግሞ ለዚህ ፕሮግራም መሳካት ተሳትፎ አድርገው እዚህ ያልተገኙ በየአካባቢው በያሉበት ያሉ አሉና ሁሉም ይህንን የሚያደርጉት ከአረጋውያን አባቶች እናቶች በረከትና ምርቃት ፈልገው ነው። ሌላ ምንም አይደለም። እንደ ድግስ ቢሆን በቤታቸው ደግሰው ወዳይ ዘመድ ጎረቤት ነገ መልሶ የሚጠራ ጎረቤትና ወዳይ ዘመድ መጥራት ይችሉ ነበር። ግን እነሱ ከሰው የሚገኘውን ብድራት ሳይሆን ከእግዚአብሔር የሚገኘውን ብድራት መርጠው ለእናንተ ለአባቶች ይህን ፕሮግራም አዘጋጅተዋል። ይህን ሲያዘጋጁ ከእናንተ ምርቃት በረከት ጸሎት ነው የፈልጉት። ዛሬ ከዚህ ከሄዱም በኋላ በአረጋውያን እዚህ ግቢ ትልቁ ስራቸው ጸሎት ነው። የሰዓታት ጸሎት የሰርክ ጸሎት የሚጸልዩ የማህበር ጸሎት በጸሎታችሁ ሰዓት በማንኛውም ጸሎታችሁ ሰዓት እንደዚህ በጎ የሚያደርጉ የሚራዱ ወገኖችን ፈጣሪ በሄዱበት በወጡበት በወረዱበት በቤተሰቦቻቸው በአጠቃላይ ከፊት እየቀደመ ነገሮቻቸው እንዲያስተካክልላቸው በጸሎት እንድታስቧቸው ነው ይህን ሁሉ የሚያደርጉትና በጸሎታቸው አስቧቸው። አሁን ቀጥታ ወደ ምርቃት ፕሮግራሙን የምንሄደው ምርቃቱን የምንጀምረው ከአባታችን ከጋይ ዘነበ ነው። አባታችን ጋይ ዘነበ የማህበሩን እንዲሁም የማህበሩን አባላት ይመርቁልናል። ጸጋ በረከቱን ረድኤቱን ለእናንተ ያድርገው። በምህረቱም በቸርነቱም ከእናንተ ጋር ይሁን። ዝክራችሁን ዝክረ ቅዱሳን ዝክረ አበው ዝክረ መላእክት ያድርግላችሁ። በምድርም በሰማይ የሚመቻችሁ ቤቱን ሙሉ ያድርግላችሁ። ልጆቻችሁን ያሳድግላችሁ። ትንንሾቹን ያሳድግላችሁ። ያደጉትንም ያደርጅላችሁ። ዶክተር ኢንጂነር ፕሮፌሰር ዶክተር ሊቀ ሊቃውንት ትልልቁ ምሁር ተመራማሪ ያርግላችሁ። አገራችን ኢትዮጵያን አምራ ደምቃ ሸብርቃ የምትታይ ያርግልን። ከሁሉም በላይ ሆና የምትታይ ያርግልን። የንድግስ የደገሳችሁ ሰዎች ደግሞ
ቤታችሁ ጓዳ ጎድጓዳው ሙሉ ያርግላችሁ። አሜን። ደስታን የምታስተናግዱ ያርጋችሁ። አሜን። ሰርጉ፣ ምርቃቱ፣ ሽልማቱን የልጃችሁን የልጆቻችሁን እድሜውን ከጤና ጋር ረዘም አድርጎ የምታስተናግዱ ያርጋችሁ። አሜን። ትልልቁን ፎቅ ሰርታችሁ የምታስመርቁ ያርጋችሁ። አሜን። ትልልቁን መኪና ገዝታችሁ የምታስመርቁ ያርጋችሁ። አሜን። ምንጊዜም ደስታው አይለያችሁ። አሜን። እንወዳችኋለን፣ እናከብራችኋለን። በሰላም ግቡ። ደስታ ከተላችሁ እንቅፋት ያምታችሁ ሾካ ያርጋችሁ። አምላክ እስከ መጨረሻ የነገራችሁትን ይስማችሁ። በእኔ ትእዛዝ ሳይሆን እንደው እኛን እንደው ሰብስበው እንደማጎርሱን እንደሚጠይቁን በቃ የት ናቸው ያሉት እያሉ የሚፈልጉን እሱም እንደዛው ጉዳያቸውን ሁሉ ይሙላላቸው። የጠሩትን ይስማቸው። በመጨረሻ ደግሞ ጤና ይስጣቸው። ከጤንነት ነው ሁሉ ነገር የሚገኝ። እንቅፋት አይምታቸው፣ እንደው ሰው አይጉዳቸው፣ ምቀኛ አያጥቃቸው። እሱ ይጠብቅልን። እኛን እንደሚጠብቁን እሱ የኔ ጌታ በእኛ ኃላፊነት ይጠብቅልን። ያለሱ ምን አለን? አጉራሽ እሱ፣ አልባሽ እሱ የኔ ጌታ እና ይጠብቃቸው። እኛን እንደሚጠብቀን እንደው ከኛ ይበልጥ ይጠብቃቸው። እኛማ ተዘጋጅተናል ወደ ቤታችን እግዚአብሔር ሊወስደን እሱ እስካሉ ድረስ ጤና ይስጣቸው። ደግሞ መጨረሻ በቃ ጤና ይስጣቸው እስከ ቤተሰቦቻቸው እስከ ጎረቤቶቻቸው ክፉ አይንካቸው እና አምላክ እንደው ይስማኝ፣ እኔንም ይስማኝ። እንደው ደሃ ነች እንደው ብሎ አይናቀኝ። የለመንኩትን ጸሎቴን ይስማኝ። እኔ ጌታ ጤና ይስጣችሁ። በደህና ሀገራችሁ ግቡ። በሰማይ ባለው አባታችሁ በጎውን ስራ አስመዝግቡ፣ በኋላ ለነፍሳችሁ መከራከሪያ ይሆናታል ነው የሚለው ወንጌል። እና እግዚአብሔር ይባርካችሁ፣ እግዚአብሔር ይደግፋችሁ። ኑሩልን። ጨዋሪዎቻችሁን ክፉ ነገር አይንካችሁ። ኑሩልን። አመሰግናለሁ። ሰላም ያው አመሰግናለሁ። እንግዲህ ማህበራችን ሴዴቅያስ የአረጋውያን መርጃ ማህበር ይባላል። በዚህ ግቢ ውስጥ 125 አረጋውያን እየደገፍን እንገኛለን። 125 አረጋውያንን ስንደግፍ በሁሉ አቀፍ ድጋፍ ነው የምንደግፈው። በሕክምና፣ በመጠለያ፣ በምግብ፣ በሁሉም ነው የምንደግፈው እና ማህበራችን ይህንን ሁሉ ድጋፍ የሚያደርገው ከማህበረሰቡ በሚያገኘው ድጋፍ ነው። ከመንግስት፣ ከሀገር ውስጥ ኤንጂኦ፣ ከሀገር ውጭ ኤንጂኦ ምንም አይነት በቋሚነት የምናገኘው ፈንድ ሳይኖር ድጋፍ ሳይኖር ማህበረሰቡን ብቻ በማስተባበር ነው ድጋፍ የምናደርገው እና ማህበረሰቡ ከሚተባበርባቸው መንገዶች መካከል የማህበሩ ችግር የሆኑ ቁሳቁሶችን ድጋፍ በማድረግ እንዲሁም ደግሞ ልክ እንደዚህ እንደናንተ አይነት የምገባ ፕሮግራሞችን በማድረግ ልደት፣ ሙት ዓመት፣ ክርስትና፣ ማህበር ማንኛውም ፕሮግራም በቤት ውስጥ ሲኖር ያን ፕሮግራም እዚህ በማድረግ ካረጋን ልክ እንደዚህ በረከት በማግኘት አረጋንን በማብላት ማህበረሰቡ ይሳተፋል። በተጨማሪ ደግሞ የማህበሩ አባል በመሆን ሰራተኛ አባል በወር 100 ብር ነው የሚያዋጣው። ተማሪ አባል በወር 50 ብር ያዋጣልና በእነኚህ ድጋፍ ማድረግ ይቻላል። ማህበራችን ይህንን እንቅስቃሴ ለአረጋውያን ሲያደርግ የሚቸገርባቸው ብዙ ቁሳቁሶች አሉ። ከምግብ ቁሳቁሶች እንደ ጤፍ ዱቄት፣ ዘይት፣ ፉርኖ ዱቄት፣ ፓስታ፣ መኮረኒ እዚህ ለምግብነት የምንጠቀማቸው ብዙ ቁሳቁሶች እነኚህ አሉና ከንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁስ ደግሞ ትልቁ የማህበራችን ችግር የሆነው ዳይፐር የአዋቂ ዳይፐር ነውና አባቶች ጋር እናቶች ጋር እንዳያችሁት መንቀሳቀስ የማይችሉላቸው ላይ የሚጸዳዱ አረጋውያን አሉና ለዳይፐር በቀን እስከ 10,000 ብር ወጪ እናደርጋለን። የአዋቂ ዳይፐር ትልቁ ችግራችን ነው የኛና ከንጽህና መጠበቂያ ቁሳቁሶች እንደ ላርጎች ተጨማሪ በረኪና፣ ሳሙናዎች ይቸግሩናልና እነኚህንና የመሳሰሉትን በየቤታችን ደግሞ ያሉ ያገለገሉ አልባሳት ይኖራሉ። የሰፉን የጠበቡ በህይወት የሌሉ ሰዎች የተወሰነ ተቀደው አገልግሎት መስጠት እየቻሉ የተቀመጡ ይኖራልና እነዛንም ድጋፍ በማድረግ ማንኛውም እዚህ ግቢ መጥቶ የሚጣል ማቴሪያል የለምና እነዛን ማቴሪያሎች ድጋፍ በማድረግ ከአረጋውያን ጎን መቆም ለአረጋውያን አለንላችሁ ማለት ይቻላልና ይህንን ቪዲዮ የምትመለከቱ እዚህ የተገኛችሁ ማህበሩን ለመርዳት ያሰባችሁ ቅን አስተሳሰብን ፈጣሪ በልቦናችሁ ያሳደረባችሁ አሁን በተጠቀስኳቸው ቁሳቁሶችን እንዲሁም በተጨማሪ በሌሎች ቁሳቁሶችን ማህበሩን ድጋፍ ማድረግ ይቻላል። ማህበሩ ሴዴቅያስ የአረጋውያን መርጃ ማህበር የባንክ ሂሳብ ቁጥር አለው። የማህበሩ ኦፊሻል ሂሳብ ቁጥር የሆነ 1020
37 644 17 ነው የማህበራችን የሴዴቅያስ አረጋውያን መርጃ ማህበር ሂሳብ ቁጥር። በዛም ድጋፍ ማድረግ ይቻላል። የሁላችንም ማደግ ላይ እችኛዋ ኢትዮጵያ ከትናንት ተሻግራ እዚህ መድረስ ላይ ትልቅ አስተዋጽኦ ያላቸውን አባቶች እየመጣችሁ እየደገፋችሁ በረከት አገኙ ማለት ወዳለሁ። አመሰግናለሁ። በስተመጨረሻ ማህበራችን ሴዴቅያስ የአረጋውያን መርጃ ማህበር አረጋውያን ከመረቁት ምርቃት በተጨማሪ ደግሞ ዛሬ እዚህ የቁርስ ፕሮግራም ላደረጉት ወልደ አፉራ ቶኩማ ስላሴ ማህበሮች ያዘጋጀው የምስጋና ምስክር ወረቀት አለ። ምስጋና ምስክር ወረቀቱ ምን እንደሚል መጀመሪያ ያነብላችሁና ለማህበሩ ተወካይ አባታችን ያስረክቡልናል። ሴዴቅያስ የአረጋውያን መርጃ ማህበር የምስጋና ምስክር ወረቀት ለወልደ አፉራ ቶኩማ ስላሴ ማህበር ወይም ለስላሴ አንድነት ማህበር የእርሶ ወይም የቤተሰቡ ልበሰፊነትና ድጋፍ በሴዴቅያስ አረጋውያን መርጃ ማህበር ለሚገኙ አረጋውያን አባቶቻችንና እናቶቻችን የቁርስ ምግብ ወጪን በመሸፈን ላደረጉት ከፍ ያለ የበጎነት ተግባር ማህበራችን ከልብ የመነጨ ምስጋናውን ያቀርባል። ያሳዩት ፍቅርና ትብብር የእነዚህን አረጋውያን የዕለት ተዕለት ኑሮ በማሻሻል ጤናማና ደስተኛ ህይወት እንዲኖሩ ትልቅ አስተዋጽኦ አድርጓል። ድጋፎ በሌሎች ልበሰፊ ግለሰቦችና ድርጅቶች ዘንድ መልካም ምሳሌ ሆኖ ይቀጥላል ብለን እናምናለን። ሁሌም ከጎናችን እንደምትቆሙ ተስፋ እናደርጋለን። መስጠት አያጎልም ይላል የምስጋና ምስክር ወረቀታችን። ይህንን ምስጋና ምስክር ወረቀታችንን አባታችን ያስረክቡልናል። ሞቅ አድርጋችሁ ሞራል ስጡልን። የተመረቀውን ምርቃት ደግሞ እግዚአብሔር አምላካችን ይቀበልልን፣ ያሳርግልን፣ ምሕረቱን ቸርነቱን ሁሉ ያርቅብን። እኛ በእውነት እዚህ ቦታ ላይ መተን ይሄንን በማየታችን ትልቅ የአይምሮ እረፍትን ያገኘ ነው። ሰው ሌላ ቦታ ላይ ቢሄድ አሁን አይምሮን አስጨንቆ ነው የሚመጣው። ግን እንዲሁ እውነት ከመስጠት ላይ ስንመለከት አረጋውያን ስናይ ደስተኞች ነው የሆነው። እኔ በእውነት ነው የምላችሁ ስርዓተ ተክሊል ነበረ በዛ በሚካኤል ላይ የነሱን እንስሳ ልጆችን ትቼ ነው እናንተ ጋር የመጣሁት። ለምንድን ነው? እግዚአብሔር ባለው ነው ሰው የሚውሉ አይደል እንዴ? እግዚአብሔር በፈቀደው ነውና እናንተን እግዚአብሔር እንግዲህ ከቁጥር ሳያጎላችሁ ደግሞ ለሚመጣው ለከርሞ ደግሞ እኛም ደግሞ በረከት እንድንሳተፍ የአምላካችን መልካም ፈቃድ ይሁንልን። ሁል ጊዜ የኢትዮጵያ ሕዝብ ከእናንተ ጎን ነው የሚቆመውና ቸር ሕዝብ ነው፣ ለጋስ ሕዝብ ነው። በመጽሐፍ ቅዱስም በቁርአንም የተጻፈለት ሕዝብ ነውና ሁሉም ከጎናችሁ ነው የሚሆነውና እግዚአብሔር የኢትዮጵያን ሕዝብ ይባርክልን። አዎ ቅድም ከእናንተም ሰምተናል። የተቀደሰች ሀገር ገነት ሀገር እያላችሁ ናዝሬትን አመስግናችኋልና እግዚአብሔር አምላካችን ሀገራችንን ይጠብቅልን። በዚህ ሰዓት በመከራ በችግር በስቃይ በረሃብ በጥም በስደት በምርኮ በመፈናቀል በጦርነት ያሉ ወገኖቻችን እግዚአብሔር ቸርነቱ ያስብልን። ታሞ በሆስፒታል የወደቁትን በጸበል ቦታ የሚገኙትን በቤት በአልጋ ቁራኛ የተኙትን ሁሉ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጎብኝልን። ሁላችንንም እንደምንሻው የልባችንን ሐሳብ እግዚአብሔር ይፈጽምልን። ለዚህ ደግሞ ለስላሴ አንድነት ማህበር ደግሞ እግዚአብሔር ማህበራቸውን ሁሉ ይባርክልን፣ የሐሳባቸውን ሁሉ ይሙላልን። አዎ በጣም መስጠት የሚባለው ምንድነው? ከውስጥ ያለ እምነትና እግዚአብሔርን መፍራት ስጡ ይሰጣቸዋል የሚለውን ቃል ጌታ ስለተናገረ መስጠት ስላለ ብቻ አይደለም። ኖሮት ደግሞ ማይሰጥም አለ እኮ። ኖሮትም ደግሞ እጁ የተጨበጠ አለ። የተጨበጡትን እጆችን ደግሞ እግዚአብሔር ይፍታልን። አዎ ወንድሞቻችንን እዚህ ወጣቶች አሁን ዛሬ ልጆቹን ስንመለከታቸው ከናንተ ጋር የሚደክሙትን የሚያስተዋውቁትን ደግሞ እግዚአብሔር ከፍ ያለ እንጀራ ያድልልን። ለዚህ ማህበር የሚመሩትን ሁሉ በማህበሩ ጀርባ የቆሙትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርክልን። በውስጥም በውጭም ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር ለዚህ ለተባረከ እርዳታቸውን እንዲዘረጉ ደግሞ የአምላካችን ፈቃድ ይሁንልን። አዎ ምሕረቱን ቸርነቱን ሁሉ ያርቅብን። ለብርሃነ ልደቱ ያደረሰን ደግሞ ለብርሃነ ጥምቀቱ እግዚአብሔር በሰላም ያደርስልን። አዛውንቶች ለኛ የአይን ራቦቻችን ናቸውና እናንተን ይጠብቅልን። ወጣት ብቻ ምንም ወጣት መልኩ የሚያምረው እንጂ እኮ ሌላ ነገር የለም። እናንተ ብዙ አልፋችኋል። ህይወትን የምትነግሩ እናንተ ናችሁና እናንተን በብርታት እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ማህበሩን ያስፋልን። ከዚህ የበለጠ እንዲሰበሰብ ያድርግልን። በጎደላቸው ሁሉ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይሙላልን። በየመንገዳቸው ሁሉ እግዚአብሔር ይከተልልን። ሰላሙን ሁሉ እግዚአብሔር ያድልልን። ደስታውን ደስታ እግዚአብሔር ያድርግልን። ዳግም ለመመጽወት ደግሞ እግዚአብሔር ያብቃልን። እኛ እየተናገርን ያለው ከኛ ከአባቶች በላይ ልጆቻችን እየቀደሙ ነው ያሉት። ንስሐ ልጆቻችን ከኛ ቀድሞ ስራ እየሰሩ ነው ያሉት። በእውነቴ ነው የምለው
እዛ ጋር የሚገባን እዚህ እናደርጋለን። እንግዲህ ነገ ብድር ይመልሳሉ ብለው ጎረቤታቸውን ከመጥራት ይልቅ ብድርን ደግሞ ከእግዚአብሔር የሚቀበሉበትን ይዘው ወጥተው እዚህ ያድርጓልና የኛም ደግሞ ቅስቀሳ እንቀሰቀሳለን። ንስሐ ልጆቻችን በልደትም በቁርባንም በሁሉ ነገር ወደዚህ በክርስትናም እንዲመጡ እናደርጋለንና እግዚአብሔር አምላካችን በተረፈ ነገር ሁሉ ያግዝልን። እግዚአብሔር ክፉ ነገር ያርቅልን፣ ምርቃቱን ይቀበልልን። ያው መልካም ፈቃዳችሁ ከሆነ እንግዲህ በጸሎት እንደጀመርን ደግሞ በጸሎት ነው የምንዘጋው። ካለንበት ደግሞ ለእግዚአብሔር ክብር ለመስጠት ብድግ ብለን አባታችን ሆይ እንላለን ማለት ነው። እግዚአብሔር አምላካችን ልመናችንን ይቀበልልን፣ ሀገራችንን ጽኑ ሰላም ያድርግልን፣ አባቶቻችንን ይጠብቅልን፣ የሴዴቅያስ ማህበሩን እግዚአብሔር ያስፋልን፣ በጎደለ ሁሉ ይሙላልን። በዚህ የተሳተፉትን ሁሉ በውስጥም በውጭም ያሉትን ሁሉ እግዚአብሔር በቸርነቱ ይጎብኝልን፣ ምሕረቱን ቸርነቱን ሁሉ አያርቅብን፣ የታመሙትን ይፈውስልን። በዚህ ቦታ ያልተገኙትን በጓሮ ያሉትን የወደቁትንም ደግሞ የታመሙትንም ወገኖቻችንን እግዚአብሔር በቸርነቱ ይፈውስልን። የእናንተ በረከታችሁ ጸሎታችሁ ሁሉ በእኛ ላይ ያሳድርብን። ሀገራችንን ዳሯን እንግዲህ እሳት መሃሏን ገነት አድርጎ እግዚአብሔር ይጠብቅልን። ክፉ አድራጊዎችን እግዚአብሔር ወደ መልካም ይመልስልን። ቀናውን እግዚአብሔር ያሳስብልን። አባታችን ሆይ በሰማያት የምትኖር ስምህ ይቀደስ፣ መንግስትህ ትምጣ፣ ፈቃድህ በሰማይ እንደሆነች እንዲሁም በምድር ትሁን። የዕለት እንጀራችንን ስጠን ዛሬ፣ በደላችንን ይቅር በለን እኛም የበደልናትና ኃይል፣ ክብር፣ ምስጋና ለዘላለሙ አሜን። እመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ሆይ በመልአኩ በቅዱስ ገብርኤል ሰላምታ ሰላም እንልሻለን። በሐሳብሽ ድንግል ነሽ፣ በሥጋሽም ድንግል ነሽ። የአሸናፊ እግዚአብሔር እናት ሆይ ሰላምታ ላንቺ ይገባሻል። ከሴቶች ሁሉ ተለይተሽ አንቺ የተባረክሽ ነሽ፣ የማኅፀንሽን ፍሬ የተባረከ ነው። ጸጋን የተሞላሽ ክብርት ሆይ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ፣ ደስ ይበልሽ፣ ሉል እግዚአብሔር ካንቺ ጋር ነውና ከተወደደው ልጅሽ ከጌታችን ከመድኃኒታችን ከኢየሱስ ክርስቶስ ዘንድ ይቅርታና ምሕረትን ለምኝልን ኃጢአታችንን ያስተሰርይ ዘንድ ለዘላለሙ አሜን። ምስጋና ይሁን አንድ አምላክ ለሚሆን ለአብ ለወልድ ለመንፈስ ቅዱስ ዛሬም ዘወትርም ለዘላለሙ አሜን። የአብ ጸጋ የወልድ ቸርነት የመንፈስ ቅዱስ ፍቅር አንድነት የእመቤታችን የቅድስት ድንግል ማርያም አማላጅነት የመላእክት ጠባቂነት የጻድቃን የሰማዕታት ተራዳይነት በእኛም ላይ በተቀሩ ሕዝበ ክርስቲያን በሀገራችን በኢትዮጵያ እንዲሁም በቤተሰቦቻችን ላይ ደር ለዘላለሙ አሜን። እግዚአብሔር ማህበሩን ይባርክልን። እልል ብላችሁ አመስግኑ እስቲ።